नमस्कार फटाफट सौ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ परविंदर। देश दुनिया विच की कुछ रहा खास तमाम खबरों ते नजर पावांगे, पर सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरों ते। अमृतसर दे विच तेज बारिश के नाल दर्दनाक हादसा वापरिया। सुल्तानपिंड रोड ते गुरु नानकपुर आबादी इलाके से एक 3 मंजिला इमारत डिग्गन नाल 8 साल बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों च 75 साल बजुर्ग भी शामिल है। तड़के सवेरे 2:30 बजे के करीब यह इमारत डिग गई और मलबे हेठा 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस तो इलावा शहर के एक होर इलाके बाजार कौड़ियावाला लाहौरी गेट विखे भी एक इमारत डिग्गन की खबर मिली है। 64 करोड़ के घोटाले मामले के विच आवर्का के वलों कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत की रहाइश के बाहर धरना दिता गया। प्रदर्शनकारियों वालों धर्मसोत की कोठी का घिराव किया गया तो सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी भी की गई। धरने दौरान पुलिस के वलों आवर्का को हिरासत के विच लिया गया। आवर्का के वलों मंत्री तो अस्तीफे की मांग और इस मामले की उच्च पद्धरी जांच की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री उत्ते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 63.91 करोड़ घोटाले के इल्जाम लाए गए। श्रोमणी अकाली दल एक बार फिर किसानों के हक में नितरिया। किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे श्रोमणी अकाली दल ने खेती आर्डीनेंस को किसानों के हक में बदल लिया है। किसानों के हित के लिए लगातार केंद्र संपर्क के विच रहे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने इस संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुखबीर सिंह बादल को एक चिट्ठी दे के भरोसा दिता कि श्रोमणी अकाली दल वालों किसानों लिए जो उम्मीदां केंद्र तो रखियां हैं उन्होंने लागू किया जाएगा। MSP मंडीकरण बोर्ड और पंजाब सरकार ने टैक्स और पंजाब दी एजेंसियों के राही खरीद बारे किसानों के हित लिए पत्र लिख के केंद्र को जाणू करवाया। खबर तपा मंडी के बरनाला बठिंडा हाईवे तो है, जिथे बरसात कारण हादसा वापर गया है। बरसात कारण सड़क पर खड़े पानी के करके 2 कारां पलट गई। इस दौरान जानी नुकसान तो बचा रहा, पर कारां बुरी तरह नुकसानियां गई। एक कार पलट के डिवाइडर नाल जा टकराई, जिस कारण कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे तो बाद प्रशासनिक प्रबंधां ते वड्डे सवाल खड़े हुए हैं ते राहगीरां दे वल्लों कहा गया है कि इत्थे आए दिन हादसे वापरते रहंदे ने। घटना फरीदकोट तो है, जिथों का रहने वाला हाकी के नैशनल पद्धर के खिडारी वालों खुदकुशी करने की घटना सामने आई है। गुरशरण सिंह नां दे इस खिडारी ने छत्तीसगढ़ के राजधानी रांची के विच AC कॉलोनी के विच अपने क्वार्टर के विच आत्म हत्या की है। पुत दे सिरा सजाउण दा चाह लैके बैठी मां इस खबर तो बाद बेहोश पई है, जिसनूं होश आउण बाद जदों भी तुर गए पुत बारे ख्याल आउंदा है तो वह मुड़ बेहोशी की हालत चली जाती है। इस पूरे मामले के बारे जानकारी दिंदियां होया मृतक के भरा ने दस्सिया है कि गुरशरण हाकी का स्टेट अवार्ड खिडारी है और वह बहुत वधिया खेडदा सी। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ AG ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। घटना वाले दिन उसके परिवार के नाल गल हुई सी और पिता नूं उसकी मौत का यकीन नहीं हो रहा। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। रूपनगर के हाईवे ते जख्मी हालत विच मिली बजुर्ग महिला के मामले के विच पुलिस के वलों माता के बयानों के आधार पर नूंह और पुत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया सी। जिस तो बाद ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਨਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। इसके अलावा झगड़े की एक वीडियो दिखाई गई है, जिस विच माता के हथ में पत्थर मार ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। इसके अलावा झगड़े की एक वीडियो भी दिखाई गई है, जिस विच माता हाथ में पत्थर फड़ के मारन के लिए आ रही है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। उन्होंने कहना है कि मां रात के समय कंन टप के चली जाती सी, असी सगों मां नूं बाहरों फड़ के लियाते सी।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ BL ਸੈਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਣੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ 'ਚ 24 ਸਾਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਬਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ SOP ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਕ ਭੋਜਨ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟ, ਕਟਲਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟਅਪ ਪਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਈ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਮਾਉਣ 'ਚ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 63.6% ਪਿੰਡ ਅਤੇ 36.4% ਖਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ JEE ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕ ਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਨੀਟ ਅਤੇ JEE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵੱਲ
ਧਕੇਲਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 56.11 ਲੱਖ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓ ਨੇ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਜੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। BSNL ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਦਾਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤ 2.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ SUV ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਬੰਪਰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ ਅਤੇ RS ਸਪੋਕ ਸਪਾਇਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 3 ਤੋਂ 9% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਬੈਡ ਲੋਨ ਤੇ 7 ਤੋਂ 14% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ NPA ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 'ਚ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.2% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੌਸ 13 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਕੇਸਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਖੇਸਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਸਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराम समेत इस साल राष्ट्रीय खेड इनाम पाने वाले 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 74 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਜੇਤੂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ 9 ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ T20 ਲੀਗ IPL ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ UAE ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਨਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਰੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਰੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਰੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਖੂਬ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ IPL ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਬਰਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਰੇਂਜ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ IPL ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ IPL ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।